It's always a wonderful moment to step inside my alma mater, Department of English, University of Madras. Professor Dr. Armstrong, Department of English, Head of the Department, and our dear Ayya, the Signusher of all our eyes, author of Karisal, respected Ponnilan, Dr. Rajendran, former Vice Chancellor, Tanjore University, Tholar Mahendran, for whom we all have huge respect, Kanaha Sabapati, sir, from NCBH, and Madam Tilakavadi, who has done human service in the field of policing as well as in the field of literature. And the young and energetic Dr. Priyadarshini, who has done a wonderful job by translating this book. Our dear colleagues, Professor Alaharasan Suppala, and my respected guide and former principal, Dr. Nirmala, Madam Srilata, other colleagues from different colleges, Madam Anu, Dr. Valivannan, Professor, Head of the Department, Loyola College, my dear reputed writers, Anbirkuriya Suha, Tholar Rate Muthu, En Priyamana Amirdam Surya, Tamil Manavalan, and ஃப்ரிட்ஜுக்குள் வைத்த ஆப்பிள் போல இல்லாமல் என்னுடைய கரிசல் காட்டில் மலர்ந்த மஞ்சனத்திகளைப் போல இங்கே அருமையானதொரு நாடக அரங்கேற்றத்தை நிகழ்த்தி காட்டிய என்னுடைய அருமையான ஆங்கிலத்துறையை சார்ந்த மாணவிகள் and the beloved family members of Ayya Ponnilan who have gathered here in felicitating us as well as taking the show forward. I think I had forgotten to mention, so many writers are sitting. Kulasekhar irukrar ellarum ஒவ்வொருத்தரையும் பேர் சொல்லி வாழ்த்தியதாக நினைவில் கொள்ள வேண்டும். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான மாலை வணக்கம். I have come with a prepared speech because it's a proper function organized by the Department of English, but still I would like to be a little bit extempo here and there and read out my prepared speech. As I had told in the outset, சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் ஆங்கிலத்துறைக்கு வருவது என்பது எப்பொழுதும் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சிகரமான விஷயம். அதிலும் இந்த 4 வருடங்கள் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த வாழ்க்கையின் நடுவில் அவ்வப்பொழுது நான் இழைப்பாருகின்ற நானாக இருக்கின்ற மேடைகள் என்பது மிக அரிது. இந்த மேடை எனக்கு அப்படிப்பட்டதொரு அரிதான மேடை. ஐயா பொன்னிலன் அவர்களை கௌரவிக்கின்ற, அதோடு மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற அத்தனை ஆளுமைகளோடு இதிலே பங்கு பெறுவது என்பது கூடுதல் மகிழ்ச்சி. I'm really honored to be amongst you to launch this wonderful book, Karisal as Black Soil. இந்த கரிசல் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையே என்னுடைய ஊனோட உயிரோட உணர்வுகளோட கலந்த ஒரு சொல். And to term Karisal, I was just thinking whenever I am introduced as a poet, we don't use nowadays as a vernacular poet. Of late we use only the word native poet because that itself is a derogatory term. So we avoid using vernacular poet. We always announce ourselves as native writers, native poets. அந்த வகையிலே ஒரு கரிசல் காட்டை சார்ந்த என்னுடைய வட்டார மொழியிலே எழுதுகின்ற பெண் என்று நான் என்னை அறிமுகப்படுத்தி கொள்ளுகின்ற மேடைகளில் எல்லாம், how would I translate this Karisal? It would go on like an arid, black, dry soil wherein summer season is the most prevalent season of the years. இப்படி பல்வேறு வகையான அட்ஜெக்டிவ்ஸ்னால இந்த ஒற்றை சொல்லை நான் மொழிபெயர்க்க வேண்டியது இருக்கும். அதுவே அவ்வளவு கடினமான காரியம் என்றால் ஒரு முழு புதினத்தை, அதிலும் பொன்னிலன் ஐயா போன்ற இந்த கரிசல் இலக்கியத்திற்கான பெரும் பங்களிப்பை செய்திருக்கின்ற
அவருடைய மிக முக்கியமான அந்த புதினத்தை மொழிபெயர்ப்பது என்பது மிக மிக சவாலானது. I think I would like to quote, I remember a quote which has been again quoted by Dr. Alaharsan sir. அவர் ஒரு மொழிபெயர்ப்பின் சவால்கள் என்கின்ற ஒரு அருமையான கட்டுரையில் குறிப்பிட்டிருப்பார். ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளரின் பொறுப்புடைமை என்பது மண் சாராத பார்வையாளர்களை மண் சார்ந்த பார்வையாளர்களாக ஆக்குவதில் தான் அடங்கி இருக்கிறது என்று. And I believe Priyadarshini has done full justice to that statement. See, maybe here and there are a few lapses. You know, even Homer nods. So you have to take it in that sense. அப்படித்தான் தட்டு தடுமாறி விழுந்து புரண்டு எழுந்து சரியான சொற்களை தேடுவதற்கு என்று பல்வேறு வகையான ஒரு சிரமங்களில் தொடங்கி ஒரு மிகப்பெரிய நீண்டதொரு பயணமாக மொழிபெயர்ப்பு என்பது நமக்கு வாய்க்கும். கூப்பாரா அல்லது புதுமைப்பித்தன் யார் என்று எனக்கு சரியாக நினைவில் இல்லை. மொழிபெயர்ப்பு என்பது ஓடுகளை பிரித்துவிட்டு கீத்துக்களை வைக்கின்ற கீத்து கொட்டகையை வைக்கின்ற அளவிற்கு மிக சவாலான ஒரு விஷயம் என்று சொல்லி இருக்கின்றார்கள். யூ கேன் நெவர் ரீப்ளேஸ். நம்மளால் முடிந்த அளவு ஒரு 90% அதில் ஏறக்குறைய மிக சரியானதொரு விஷயத்தை அடுத்த மொழியை சார்ந்த அடுத்த நிலப்பரப்பை சார்ந்த அடுத்ததொரு பெரிதொரு இனத்தை சார்ந்த வாசகர்களுக்கு கொண்டு செலுத்தி சேர்வது தான். This in the same hall has conducted a lot of translation workshops. I remember it was in way back in 2002. English department has conducted a wonderful workshop regarding the translation, and in that workshop Susan Bassnett, a pioneer in this field of translation, has made a wonderful statement which has stuck up with me. And whenever I go to my guide, Madam Dr. Nirmala, for any guidance regarding research or translation, she will always tell me that, see, like Renan Morton, you have to stick up to these pioneers in translation. Don't just treat them as principles. Take them and then mull over it and then apply it whenever you do a work, be it a research work or a translation. Bassnett has made this wonderful statement. She has stated that translation is not a process associated with neither academics nor a literary pursuit, but culture as an important component of translation decides it as the most engaging activity. That way, while translating this particular book, Karisil, you are not merely terming it as an academic pursuit or a literary activity, but transporting a culture of particular region with all their beliefs, myths, traditions, legacies, deities, crops, flora, fauna, everything to another culture wherein people who are not even aware of the language, the dialect, the practices are transported into that particular world, which gives a wonderful experience. That's a very demanding challenge when you translate work like this, and I would like to congratulate Dr. Priyadarshini for having taken up that challenge. It's not because she has umbilical ties with Ponnilan. அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரம்தான் அவருக்கு. அவரோடு இணைந்து அந்த தொப்புள் கொடி உறவு என்பது அந்த மண் குறித்தும் அந்த மண்ணினுடைய மனிதர்கள் குறித்தும் அவர்களுடைய சொலவடைகள் அவர்களுடைய வாழ்வு முறை குறித்துமான ஒரு அனுபவபூர்வமான புரிதல்களை அவருக்கு அளித்திருக்கலாம். அது இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட அதனை நேர்த்தியாக செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் அவரிடத்திலே ஒளிந்திருக்கிறார் என்பதுதான் இந்த மொழிபெயர்ப்பிலே நான் கண்டறிந்த உண்மை. That is the challenge which writers who write in the Karisil dialect face in the day-to-day life. உதாரணத்திற்கு இப்போ என்னுடைய கவிதைகளில் ஒரு முறை தங்கப்பாண்டியன் தங்கம் என்னுடைய அப்பத்தாவினுடைய பாம்படம் கவிதையிலே ஏழூர் கதைகளையும் ஏற்ற இரக்கத்திற்கு சொல்லுகின்ற அவளுடைய பாம்படங்கள் காலத்தின் பெண்டுலங்கள் என்று நான் எழுதியிருப்பேன். அப்போ பாம்படத்துக்கு நீங்கள் என்ன கிளாசரி போடுவீங்க? பாம்படத்துக்கு கிளாசரியே ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் மாதிரி வருது. லாங் ஹேங்கிங் இயரிங்ஸ் ஓன் பை த விமென் ஆஃப் த சதர்ன் ரீஜியன்.
you can't just actually transport what do I mean. அந்த பாம்படம் என்பது என்னுடைய அப்பத்தாவிற்கும் எனக்குமான எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான ஒரு சிம்பல் என்பதை கடத்துவது மிக மிக கடினம். You can try to transport that feeling, the emotions to 80%. So you may excel as and when you progress in this journey. அதனால நீங்க இந்த அருமையாக மதிப்பிற்குரிய ராஜேந்திரன் அவர்கள் ஒடமரத்தை பற்றி சொன்னார். ஒடமரம் நம்ம ஊரில் இருக்கணும். இப்போ எங்கள் ஊரில் உள்ளே போன உடனே 2 ஒடமரம் இருக்கும். வி க்ரூ அப் வித் தட். நெட்டச்சிகளாக 2 பனைமரம் இருக்கும். தேரி, மணல், பனைமரம், ஒடமரம், மஞ்சனத்தி, இதெல்லாம் அந்த சாயிலுக்கான ஒரு ஃப்ளாரா அண்ட் ஃபானாங்கிறப்ப அதில் வளர்ந்து வரும்பொழுது தான் நீங்கள் அந்த பழத்தை கடித்து அதில் இருக்கின்ற இப்போ மஞ்சனத்தி பழத்தை சாப்பிட்டிங்கன்னா பல்லு முழுக்க கருப்பாயிடும், முழுக்க கருப்பாயிடும். நீங்கள் வீட்டிலேருந்து தப்பிக்கவே முடியாது. மஞ்சனத்தி மரம் ரொம்ப குட்டையான மரம், அதில் நீங்கள் மழைக்கு ஒதுங்கவே முடியாது. There are references here in this novel regarding, as has been beautifully enacted by the students of the English department, the monsoon which had actually அதை பேஞ்சு கெடுக்கிற பேய் மழை, பேயாமல் கெடுக்கிற சனிய மழை அப்படிம்பாங்க எங்கள் கரசக்காட்டு பக்கம். 2க்குமே மழைக்கு சனியன்தான். இப்போ எங்கள் ஊர்லேயே கொரோனாவுக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட 2 வருடங்களாக மழை என்பது கிடையாது. மழை என்பது, தண்ணீர் என்பது, கடல் என்பது கரசக்காட்டு மக்களுக்கு மிகப்பெரிய அபூர்வம். தாமரைப்பூவெல்லாம் நாங்கள் பார்த்ததே கிடையாது. கடல் பார்க்கணுன்னா திருச்செந்தூருக்கு போகணும், இல்லைன்னா மெட்ராஸ்க்கு வரணும். அப்போ தண்ணீர் என்பது மிக அருகி இருக்கின்ற அந்த நிலப்பரப்பிலே இருந்து எழுதுகின்ற ஒரு எழுத்தாளர், எஸ்பெஷலி அவர் பொன்னிலன் ஐயா. இஸ் ஹைலி எஸ்டீம்ட் அண்ட் influential and an influential figure in the realm of progressive literature in Tamil Nadu. As an author, he has made significant contributions to the literary landscape, earning him a well-deserved reputation as a leading voice in this field. இப்போ இந்த கரிசல் இலக்கியத்தை பற்றி எழுதும் பொழுது அந்த மக்களுடைய அவருடைய மார்க்சிய சிந்தனை என்பது அந்த மக்களுடைய பாடுகளே, அவர்கள் படும் துயரங்களே, மிக குறிப்பாக கீழ்வெண்மணி குறித்த குறிப்புகள் எல்லாம் இங்கே இருக்கின்றன. அந்த அனுபவங்களோடு அவர் பதிய வைக்கும் பொழுது தான் வாழும் காலத்தில் வாழ்கின்ற ஒரு எழுத்தாளன், கலைஞன், தான் வாழ்கின்ற சமூகத்தை ஆஹா ஓஹோ என விதந்து ஓதுவது எழுத்து அல்ல. ஷேக்ஸ்பியர் அப்படி தான் வாழ்ந்த காலத்திலே இருந்த பிரபுக்களின் கீர்த்தியை, மேன்மையை பற்றி மட்டுமே எழுதியிருந்தால் அவன் மார்க்ஸ் வீட்டினுடைய செல்லம் கொளிக்கும் கவிஞனாக இருந்திருக்க முடியாது. அந்த காலத்திலே முதலாளித்துவ காலகட்டத்தினுடைய அபத்தத்தை, அந்த பிரபுத்துவ காலத்திலே இருக்கின்ற அபத்தங்களை அவன் நாடகத்தின் மூலமாக கொண்டு வந்த அந்த மேன்மைதான் இன்றளவும் நிலைநிறுத்தி இருக்கின்ற கலைஞனாக நம்முடைய நெஞ்சங்களிலே அவனை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. The same way, what sets Ponnilan Ayya apart, it not just his literary prowess, but also his commitment with his Marxian ideology. And those ideologies are not merely represented as propaganda in a work like this. They are interspersed with the sayings of the characters, be it in dialogues, be it in their emotions, and they are just portrayed as live characters. They are never propaganda as a Marxist ideology. They are not portrayed in that way. People raise a lot of questions. இப்போ கரிசல் காட்டில் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா தனியாக வாழ்கிற எத்தனையோ பெண்மணிகள் இருக்காங்க. குடிகார கணவர்கள், தன்னை விட்டுட்டு போன கணவர்களை விடுத்து ஒரு கரிசல் காட்டில் ஒரு 100 பெண்மணிகளை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட 60-70 பேர் தன்னந்தனியாக குடும்ப பாரத்தை சுமக்கின்றவர்களாக இருப்பார்கள். என்னுடைய எழுத்துக்கள், பெரும்பாலான எழுத்துக்கள் அவர்களை பற்றித்தான் பேசும். ஆனால் அவர்களுக்கு பெரிதாக பராதிகள் இருக்காது. வாழ்க்கையை போகிற போக்கில் அத்தனை கசடுகளுடனும் அத்தனை கவலையுடனும் எடுத்துக்கொண்டு, ஆனால் இரவிலே சுட சுட சுடுசோறும் ரசமும் ஆக்கி கத்திரிக்காய் பொரியலோடு வாசலிலே உண்டு சுவைக்கின்ற கரசக்காட்டு பெண்கள் எங்களோடது பெண்கள். அத்தனையும் இடிந்து விழுந்து விட்டதே என்று ஒருபொழுதும் அவர்கள் உட்காருவது கிடையாது. That spirit to live their life in spite of all their difficulties in such a land wherein rain is almost a curse and summer is the boon.
நாங்கள் எப்பயுமே வெயிலை வந்து பெருசாக பார்க்குறதே கிடையாது, பெரிய ஒரு விஷயமா. இங்கே சென்னைக்கு வந்த புதுசில் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி ஷேர்ட் இன் ஸோ மெனி ஸ்டேஜஸ். சென்னைக்கு வந்த புதுசில் நிறைய பேர் கேட்பாங்க, வேர் டு யூ கோ ஃபார் சம்மர்? அந்த கேள்வியே எனக்கு ரொம்ப புதிதாக இருக்கும் வந்து. ஏன்னா கரிசக்காட்டில் எங்களுக்கு வெயில் என்பது ஒரு சவலப்பிள்ளை மாதிரி இடுப்பில் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு கூடவே நாங்கள் வச்சிருக்கிற ஒரு விஷயம். எங்களுக்கு அதை பற்றின ஒரு புகார்கள் கிடையாது. வெயிலாக இருக்கே, வெயில் கொளுத்துதே அப்படிலாம் பேசுகிறதே கிடையாது. நான் ஒரு இடத்துல கூட சொல்லியிருப்பேன், ஊரில் ஒரு அக்காட்ட வந்து இப்படி வெயிலை பற்றியே சென்னையிலலாம் ரொம்ப பெருசாக பேசிகிட்டே இருக்கிறாங்களேக்கா, நீ என்ன வெயிலை பற்றி நினைக்கிறேன்னு கேட்டதுக்கு அது படக்குன்னு கேட்டுச்சு, வெயில் என்ன வீட்டுக்காரரா எனக்கு பிடிக்காம போகிறதுக்கு. Like that it is. The people, the women especially, of course men are also there with their own characteristic traits. ஆனால் அந்த கரிசக்காட்டு பெண்களிடம் இருக்கின்ற தன்காலிலே தான் நிற்கின்ற அந்த திமிர், அத்தனை அலட்சிகள், அத்தனை துயரத்துக்கு இடையிலும் தன்னை ஓம்புவதில். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாயந்தரம் குளிச்சுட்டு அந்த கரம்ப மண்ணை எடுத்து குளித்து கம்மாக்கரையில் குளிச்சுட்டு சேலையை உலர்த்திட்டு வர்ற அந்த அளவுக்கு அழகுணர்ச்சியும் இருக்கும். ஓரளவிற்கு அவர்கள் குறித்து தங்களை குறித்ததான கவனத்தோடு இருப்பவர்கள் அவர்கள். குழந்தைகள் பிறந்தாங்கன்னா அப்போ எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, ஒன்று முதல்ல கொடுக்குறது பருத்தி பாலாக இருக்கும் அந்த சேனை வைக்கிறதுக்கு, இல்லைன்னா அந்த கரிசக்காட்டு கருப்பு மண்ணை எடுத்து கரைச்சி ஊற்றுவாங்க. அதுதான் அவங்களுக்கு வைக்கிற முதல் சேனை. That is the bondage which we share with the soil. One particular aspect which I would நாவல் குறித்து ஐயா மாராஜன் அவர்கள் விரிவாக பேசிவிட்டார். I'm just skipping all those pages. One particular aspect that left a profound impact on me was the portrayal of the midday meal scheme. இந்த மதிய உணவு திட்டத்தை அவர் விவரித்த அந்த விதத்தை பார்க்கும் பொழுது நான் ஒன்றை உணர்ந்தேன். இப்பொழுதெல்லாம் வந்து நிறைய இலவசங்கள் குறித்த விமர்சனங்கள் வருகின்றன. இலவசங்கள் அல்லது இது மாதிரியான திட்டங்கள் என்பது சமூக நீதிக்கான அடிப்படை என்பதற்கான ஒரு மிக முக்கியமான விஷயத்தை ஒரு நாவலில் இந்த நரம்பு போல் ஐயா எடுத்துகிட்டு போயிருப்பார். இன்னும் சொல்ல போனால் ஊரில் வந்து கரெக்டாக 12 மணிக்கு முன்னால் குழந்தைங்களை கொண்டு வந்து விடுவாங்க பள்ளியோடத்தில். பள்ளியோடன்னு தான் சொல்லுவோம், பள்ளிக்கூட சொல்ல மாட்டோம். பள்ளியோடத்தில் 12 மணிக்கு முன்னால் கொண்டு வந்து விட்டுட்டு அந்த மத்தியான சாப்பாடு முடிஞ்சோடனே பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. ஏன்னா ஒரு வேளை சாப்பாடு தான் கிடைக்கும். அப்போ ஐயா காமராஜர்கிட்ட கேட்டப்போ அவர் பரவாயில்ல, அந்த ஒருவேளை சாப்பாடு சாப்பிடுவதற்காவது அந்த குழந்தைகள் அந்த பள்ளியினுடைய வாசலை மிதிக்கட்டும் என்று சொன்னார். ஸோ that is the actually the thought behind such schemes, and it's been beautifully, I wouldn't like to use the word beautifully because pain is the word, trauma is the word, but still how they emerge as powerful individuals in spite of all these difficulties and put their foot, raising their voice for their rights, is the whole novel talks about. A masterpiece in the realm of Tamil progressive literature, Karizal exudes the earthy essence of its local setting, capturing the very aroma of the soil in its prose. And here lies Priyadarshini's capacity to grasp the whole thing with her sensitivity, with her observation, and transport that aroma to a foreign reader. And I think she has done full justice to that. Writer Perumal Murugan has given a wonderful foreword which mentions that this novel has both archival and literary value. I found that phrase very, very interesting. Archival and literary value, I think two are, like oxymorons connected with each other. That way it's a very important contribution, and when you translate that piece into English, you have a wider audience to know about our Karizal land, to appreciate those characters, and to also think about the values for which they stood up. In one of his interviews, Ayya has stated, literature should reach out to people and it should not limit itself within the confines of literacy. படித்தவர்களுக்கான மட்டுமான ஒரு மேட்டிமை மிக்க இடத்தில் இலக்கியம் குறுக்கலாக தன்னைத்தானே குறுக்கி கொண்டு விடக்கூடாது. அது அனைவருக்குமான, அனைவரும் சென்று
ஒரு கால்பந்தாட்ட போட்டியை பார்ப்பது போல, ஒரு சாமானியன் ஒரு செய்தித்தாளை வாசிப்பது போல அவர்களுக்கு கைவசப்பட வேண்டும் என்பதுதான் ஐயாவினுடைய ஒரு கொள்கையும், அந்த கொள்கை வழியே தான் அவர் தன்னுடைய படைப்புகளையும் முன்வைத்திருக்கின்றார். அந்த வகையிலே எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி இந்த மேடையில் அவருடைய பேத்தியினுடைய மொழிபெயர்ப்பு நாவலை புதினத்தை வெளியிடுவதும், அதன் நிமித்தமாக அவருடைய படைப்புகளை கொண்டாடுவதும் ஒரு கரிசல் காட்டுக்காரியாக, பொதுவாக எங்களை எல்லாம் கரிசல் இலக்கியக்காரர்கள் என்று குறுக்கி விடுகின்ற மனப்பான்மை தமிழ் இலக்கிய உலகத்திலே உண்டு. அவங்கெல்லாம் கரிசல் வட்டார வழக்கு எழுத்தாளர்கள், இல்லைன்னா கரிசல் இலக்கியக்காரர்கள் என்று குறுக்கி விடுகின்ற ஒரு மனப்பான்மை உண்டு. நான் பலமுறை சொல்லியிருக்கின்றேன், கவிதை என்பதனுடைய மூலப்பொருள் மொழியாக இருக்கும் வரையிலும் மொழிபெயர்க்க முடியாத அளவிற்கு பிரதேசத்தன்மை உடையது கவிதை. அந்த பிரதேசத்தன்மையை காவு கொடுத்து சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் எனக்கு என்றுமே இல்லை. பிரதேசத்தன்மையோடு என்னுடைய மொழியில் என்னுடைய கவிதைகளை எழுதுவதில் பெருமை கொள்ளுகின்ற கரிசக்காட்டு தமிழச்சியாக ஐயாவிற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களோடு, my heartiest congratulations to Dr. Priyadarshini, who has done a wonderful work by bringing out a translation of this reputed novel Karisal. Thank you.